بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ارشد علی۔ تو دوستو آج بات ہوگی انشاءاللہ لاہور کی تاریخ کے بارے میں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بآسانی مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو۔ لاہور صوبہ پنجاب پاکستان کا دارالحکومت اور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ پاکستان کا ثقافتی، تعلیمی اور تاریخی مرکز ہے۔ اسے پاکستان کا دل بھی کہتے ہیں۔ یہ شہر دریائے راوی کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر کی آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے۔ شاہی قلعہ، شالامار باغ، بادشاہی مسجد، مقبرہ جہانگیر اور مقبرہ نور جہاں مغل دور کی یادگار بھی لاہور میں ہیں۔ لاہور کے بارے میں سب سے پہلے چین کے باشندے سوزو ینگ نے لکھا، جو ہندوستان جاتے ہوئے لاہور سے 630 عیسوی میں گزرا۔ اس شہر کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں عوام میں مشہور ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ رام چندر جی کے بیٹے لوہو نے یہ بستی آباد کی۔ قدیم ہندو پرانوں میں لاہور کا نام لوہ پور یعنی لوہ کا شہر مانا جاتا ہے۔ راجپوت دستاویزات میں اسے لوہ کوٹ یعنی لوہ کا قلعہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ 9ویں صدی عیسوی کے مشہور سیاح الادریسی نے اسے لاہور کے نام سے مرسوم کیا ہے۔ یہ قدیم حوالہ جات اس بات کے گواز ہیں کہ اوائل تاریخ سے ہی یہ شہر اہمیت کا حامل تھا۔ در حقیقت اس کا دریائے کے کنارے پر اور ایک ایسے راستے پر جو صدیوں سے بیرونی حملہ آوروں کی راہ گزر رہا ہے واقع ہونا اس کی اہمیت کا ضامن رہا ہے۔ فتح البلادن میں درج سن 664 عیسوی کے واقعات میں لاہور کا ذکر ملتا ہے، جس سے اس کا اہم ثابت ہوتا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی کے اواخر میں لاہور ایک گجر چوہان بادشاہ کا پایا تخت تھا۔ فرشتہ کے مطابق سن 682 عیسوی میں کرمان اور پشاور کے مسلم پٹھان قبائل راجہ پر حملہ آور ہوئے۔ 5 ماہ تک لڑائی جاری رہی اور بالآخر سالٹ رینج کے ککھر راجپوتوں کے تعاون سے وہ راجہ سے اس کے کچھ علاقے چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ 9ویں صدی عیسوی میں لاہور کے ہندو راجپوت چتوڑ محل کے دفاع کے لیے مقامی فوجوں کی مدد کو پہنچے۔ 10ویں صدی عیسوی میں خراسان کا صوبہ دار سبکتگین اس پر حملہ آور ہوا۔ لاہور کے راجہ جے پال، جس کی سلطنت سرہند سے لمکان تک اور کشمیر سے ملتان تک وسیع تھی، مقابلے کے لیے آیا۔ ایک بٹی راجہ کے مشورے پر راجہ جے پال نے پٹھانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ وہ اس طرح وہ حملہ آور فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ غزنی کے تخت پر قابض ہونے کے بعد سبکتگین ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوا۔ لمکان کے قریب گمسان کا رن پڑا اور راجہ جے پال مغلوب ہو کر امن کا طالب ہوا۔ طے یہ پایا کہ راجہ جے پال تاوان جنگ کی ادائیگی کرے گا۔ لاہور پہنچ کر راجہ نے معاہدے سے انحراف کیا اور سبکتگین کے ہر کاروں کو مقید کر دیا۔ اس اطلاع پر سلطان غیظ و غضب میں دوبارہ لاہور پر حملہ آور ہوا۔ ایک دفعہ پھر میدان کارزار گرم ہوا اور ایک دفعہ پھر جے پال کو شکست ہوئی اور دریائے سندھ سے پرے کا علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری دفعہ مسلسل شکست پر دلبرداشتہ ہو کر راجہ جے پال نے لاہور کے باہر خود سوزی کر لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان کا مقصد صرف راجہ کو سبق سکھانا تھا، کیونکہ اس نے مفتوحہ علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا اور 1008 عیسوی میں جب سبکتگین کا بیٹا محمود ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو جے پال کا بیٹا آنند پال ایک لشکر جرار لے کر پشاور کے قریب مقابلے کے لیے آیا۔ محمود کی فوج نے آدش گیر مادے کی گولہ باری کی، جس سے آنند پال کے لشکر میں بگدڑ مچ گئی اور ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ نتیجتاً کچھ فوج باغ نکلی اور باقی کام آئی۔ اس شکست کے باوجود لاہور بدستور محفوظ رہا۔ آنند پال کے بعد اس کا بیٹا جے پال تخت نشین ہوا اور لاہور پر اس کا خاندان اجمیر پناہ گزین ہوا۔ لاہور غزنوی سلطنت کا حصہ بنا اور پھر کبھی بھی کسی ہندو سلطنت کا حصہ نہیں رہا۔ محمود کے پوتے مودود کے عہد حکومت میں راجپوتوں نے شہر کو واپس لینے کے لیے چڑھائی کی، مگر 6 ماہ کے محاصرے کے بعد ناکام واپس ہوئے۔ لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے اپنے پسندیدہ غلام ملک ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا، جس نے شہر کے گرد دیوار قائم کرنے کے ساتھ ساتھ قلعہ لاہور کی بھی بنیاد رکھی۔ ملک ایاز کا مزار آج بھی بیرونی ٹکسالی دروازہ لاہور کے پہلے مسلمان حکمران کے مزار کے طور پر جانا جاتا ہے۔
गजनवी हुक्मरानों के इब्तदाई 8 हुक्मरानों के दौर में लाहौर का इंतज़ाम सूबेदारों के ज़रिए चलाया जाता था। ताहम मसूद सानी के दौर में दारुल-हुकूमत आर्ज़ी तौर पर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद गजनवी ख़ानदान के 12वें ताजदार खुसरो के दौर में लाहौर एक दफ़ा फिर पाया तख्त बना दिया गया और इसकी ये हैसियत 1186 में गजनवी ख़ानदान के ज़वाल तक बरकरार रही। गजनवी ख़ानदान के ज़वाल के बाद घोरी ख़ानदान और ख़ानदान गुलामा के दौर में लाहौर सल्तनत के ख़िलाफ़ साजिशों का मरकज़ रहा। दर हकीकत लाहौर हमेशा पठानों के मुकाबले में मुग़ल हुक्मरान की हमायत करता रहा। 1241 ईस्वी में चंगेज़ खान की फ़ौजों ने सल्तनत गयासुद्दीन बलबन के बेटे शहज़ादा मोहम्मद की फ़ौज को रावी के किनारे शिकस्त दी और हज़रत अमीर खुसरो को गिरफ़्तार किया। इस फतह के बाद चंगेज़ खान की फ़ौज ने लाहौर को ताराज कर दिया। खलजी और तगल्लुक शाहों के दरबार में लाहौर को कोई काबिल ज़िक्र अहमियत हासिल न थी और एक दफ़ा गख्खर राजपूतों ने इसे लूटा। 1397 में अमीर तैमूर बरसगीर पर हमलावर हुआ और इसके लश्कर की एक टुकड़ी ने लाहौर फतह किया। ताहम अपने पेशरों के बरअक्स अमीर तैमूर ने लाहौर को ताराज करने से इज्तनाब किया और एक अफ़गान सरदार खिज़र ख़ान को लाहौर का सूबेदार मुकर्रर किया। इसके बाद से लेकर लाहौर की हुकूमत कभी हुक्मरान ख़ानदान और कभी गख्खर राजपूतों के साथ हाथ रही, यहाँ तक कि 1436 में बहलुल ख़ान लोदी ने इसे फ़तह किया और इसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। बहलुल ख़ान लोदी के पोते इब्राहिम लोदी के दौरे हुकूमत में लाहौर के अफ़गान सूबादार दौलत ख़ान लोदी ने में बगावत बुलंद किया और अपनी मदद के लिए मुग़ल शहज़ादे बाबर को पुकारा। तारीख़ गवाह है कि को पहले अरुसुल बलद लाहौर भी कहते थे और ये इलाका मुल्तान का अज़ीम सल्तनत का हिस्सा होता था और इस वक्त मुल्तान की हदूद साहल समंदर तक फैली हुई थी। बाबर पहले से ही हिंदुस्तान पर हमला करने के बारे में सोच रहा था और दौलत ख़ान लोदी की दावत ने उस पर महमीज़ का काम किया। लाहौर के करीब बाबर और इब्राहिम लोदी की अफवाज में पहला टकराव हुआ जिसमें बाबर फतह याब हुआ। ताहम सिर्फ 4 रोज़ के वक्फे के बाद उसने दहली की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। अभी बाबर सरहद के करीब ही पहुंचा था कि उसे दौलत ख़ान लोदी की साजिश की इत्तला मिली, इस पर वो अपना इरादा मनसूख करके लाहौर की जानब बढ़ा और मफतूहा इलाकों को अपने वफ़ादार सरदारों के ज़ेर इंतज़ाम करके काबुल वापस हुआ। अगले बरस लाहौर में साजिशों का बाजार गर्म होने की इत्तलात मिलने पर बाबर दोबारा आज़म लाहौर हुआ। मुखालिफ फ़ौज रावी के करीब मुकाबले के लिए सामने आई मगर मुकाबला शुरू होने से पहले ही भाग निकली। लाहौर में दाखिल हुए बगैर बाबर दहली की तरफ बढ़ा और पानीपत की लड़ाई में फैसला कुन फतह हासिल करके दहली की तरफ तख्त पर काबिज हुआ। इस तरह हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की इब्तिदा लाहौर के सूबेदार की दावत से हुई। लाहौर शहर के शुमाल और मगरिब में और शेखुपुरा मशरक़ में वाक़ा और जनूब में ज़िला कसूर वाक़ है। दरिया रावी शहर के शुमाल में बहता है। लाहौर का मौसम ज़्यादातर नीम खुश्क होता है। पूरे साल गर्म तरीन महीना जून है जिसमें दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावज़ कर जाता है। मानसून का आगाज़ जून के आखिरी अय्याम में होता है जिसकी वजह से फिर जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। सबसे ठंडा महीना जनवरी का माना जाता है। शहर में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री 30 मई 1944 को और 10 जून 2007 को रिकॉर्ड किया गया था। लाहौर पाकिस्तान के इन 2-3 शहरों में शुमार होता है जहाँ ट्रांसपोर्ट की सहूलियात बआसानी मैसर हैं। कोई भी शख्स 24 घंटे ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम आसानी से कर सकता है। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को 1984 में कायम किया गया ताकि लोगों के ट्रैफिक मसाइल को हल किया जा सके। 2013 में लाहौर मेट्रो बस का निज़ाम भी मुतारफ़ कराया गया जिसकी वजह से शहरियों को बहुत सी सहूलियात फराहम की गई जिससे सफ़र में बहुत आसानी पैदा हुई। लाहौर में आने वाले सयाह भी इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। मेट्रो बस का पहला ट्रैक 27 किलोमीटर तवील है और गज्जू मत्ता से शुरू होकर शाहदरा में इख्तिताम पज़ीर होता है। अमूमन ये 27 किलोमीटर का सफ़र तकरीबन 55 मिनट में तय किया जाता है। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।